हरे कृष्ण। अनेक अनेक धन्यवाद सकल भक्तबिंद के। आज शुभ रामनवमी भगवान श्री रामचंद्रेर शुभ आविर्भाव तिथि। तो आज के भगवान श्री रामचंद्रेर सम्पर्के आमरा किछु श्रवण करब। तो आगेर भिडियोते आमरा रामचंद्रेर परिचय सम्पर्के श्रवण करेছিলাম कि भगवान रामचंद्र परिचय सम्पर्के श्रवण करेছিলাম आगेर भिडियोते जे भगवान श्री रामचंद्र तिनि कृष्णचंद्र थेके अन्य ना अभिन्न ना कृष्णचंद्र थेके भिन्न ना राम एवं कृष्ण दुइजनই अभिन्न। कारण परम पुरुषोत्तम कृष्ण अंश प्रकाश बलरामेर थेके प्रथम चतुर्भुज वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध एरा हच्छे द्वारकार चतुर्भुज एवं এই चतुर्भुजेर द्वितीय भुज शंकरसन थेके आदिनारायण थेके महाविष्णु बा कारणोदकसाई विष्णु बा महाविष्णु थेके गर्भोदकसाई विष्णु थेके क्षीरोदकसाई विष्णु एवं এই ক্ষীরোদকসাই विष्णु थेके सम्पूर्ण ब्रह्मांडेर विभिन्न अवतारेरा अवतरित हयेछेन। तो এইভাবে আমরা আগের ভিডিওতে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা শুনেছিলাম। তো এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাম কোনো মধ্যে কোনো ভেদ নেই, কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছেন তিনি স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর এবং তারই अंश विस्तार হচ্ছেন श्री रामचंद्र এবং অন্যান্য অবতারেরা রাম परशुराम বামন ইত্যাদি অবতারেরা এই কৃষ্ণেরই মূল কৃষ্ণেরই अंश प्रकाश। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে অবতরণ করেছেন, বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেছেন এই পৃথিবীকে ভার থেকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য, অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য। তো ভগবান শ্রী রামচন্দ্র अयोध्यार राजा दशरथेर पुत्र रूपे आविर्भूत हয়েছিলেন आजकेर এই नवमी तिथिर दिन। সেই জন্য আজকের এই তিথিকে रामनवमी तिथि বলা হয়। तो भगवान श्री रामचंद्र दशरथेर पुत्र रूपे এসেছিলেন। महाराज दशरथ छिलेन अयोध्यार राजा। तिनि अत्यंत पराक्रम राजा छिलेन। तिनि एतই पराक्रम राजा छिलेन जे स्वर्गेर देवतारा पर्यन्त महाराज दशरथके युद्ध करार जन्य असुरदेर संगे युद्ध करार जन्य आमंत्रण करतें। महाराज दशरथेर पराक्रमे सकलेई भीत होतें, कारण महाराज दशरथ जखन युद्ध करतें शत्रुर संगे जखन युद्ध करतें तखन महाराज दशरथ 10 दिक थेके आक्रमण करतें शत्रुदेरके। महाराज दशरथ 10 रूप धारण करे 10 दिके 10टी रूप धारण करे 10टी रथेर मध्य बसे शत्रुदेरके आक्रमण करतें। सेई जन्य तार पराक्रमे सकलेई भीत थाकतें। तो এইভাবে पराक्रमशाली राजा छिलेन महाराज दशरथ, अयोध्या राजा छिलेन एवं तारी पुत्र रूपे एसेছিলেন श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र कृष्णेर अंश प्रकाश। तो এই रामचंद्र एसेছিলেন इक्ष्वाकु वंशे। এই इक्ष्वाकु वंशेर परिचय आमरा भगवद्गीताय पेये थाकी। भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय प्रथम श्लोके भगवान बोलছেন যে আমি এই भगवद्गीतार ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वानके प्रदान करेছিলাম, विवस्वान मनुके एवं मनु इक्ष्वाकु राजा के प्रदान करेছিলেন। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छावेकव अपि। तो आमी सूर्यदेव विवस्वान मनुके एवं मनु इक्ष्वाकुके प्रदान करेছিলেন, इक्ष्वाकु राजा के प्रदान करेছিলেন। এই इक्ष्वाकु राजा सूर्य वंशेर राजा छिलेन। इक्ष्वाकुर वंश सूर्य থেকে এসেছেন, তাই এই বংশকে সূর্য বংশ বলা হয়। এই সূর্য বংশে বা ইক্ষ্বাকু বংশে রামচন্দ্র এসেছিলেন, তাই রামচন্দ্রকে সূর্যবংশীয় বলা হয়। রামচন্দ্র রঘু বংশে এসেছিলেন, তিনি তাই তাকে রঘুবীর। রামচন্দ্রের এক নাম রঘুবীর। রঘুবংশের যিনি বীর পুরুষ রামচন্দ্র হচ্ছেন রঘুবীর। তো এই ইক্ষ্বাকু সূর্য এবং রঘু একই বংশ। এই বংশটি এসেছে সরাসরি সূর্যদেব থেকে। सूर्यदेवेर पर वंश हच्छेन इक्ष्वाकु महाराज, इक्ष्वाकुर थेके रघुर दशरथ এই সূর্যবংশে এলেন এবং তারপরে এলেন শ্রী রামচন্দ্র এই সূর্যবংশী। তো এই বংশের খুব সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজ ইক্ষ্বাকু এই বংশের রাজা ছিলেন, এই সূর্যবংশের। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পরে এই বংশের রাজা হয়েছিলেন মহারাজ পৃথু। পৃথুর পর রাজা হয়েছিলেন রঘু এবং রঘুর পুত্র রাজা হয়েছিলেন অজ এবং অজর পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। এভাবে পৃথু
রঘু, অজ, দশরথ পরম্পরাক্রমে এই অযোধ্যার রাজা ছিলেন। এদের সকলেই রাজধানী ছিল পরম্পরাক্রমে অযোধ্যা। মহারাজ দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন। পরবর্তীতে শ্রী রামচন্দ্র এই রঘুবংশে এসে রঘুবীর রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা হয়েছিলেন। তো মহারাজ দশরথ অত্যন্ত পরাক্রম ছিলেন। তিনি 3টি বিবাহ করেছিলেন, কারণ তার কোনো পুত্র সন্তান প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য তিনি 3বার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম বিবাহ তিনি কৌশল্যা মাতার সঙ্গে করেন, তার থেকে কোনো পুত্র সন্তান না হওয়ার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন সুমিত্রা মাতার সঙ্গে, তার থেকেও কোনো পুত্র সন্তান না প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনি তৃতীয় বিবাহ করেন কৌশল্যার সঙ্গে। এইভাবে মহারাজ দশরথের 3 রানী ছিলেন, প্রধান 3 রানী ছিলেন। এমনিতে বিভিন্ন পরিস্থিতি, বিভিন্ন সময়ের জন্য মহারাজ দশরথ অনেকবার বিবাহ করেছিলেন বটে, যার উল্লেখ আমরা শাস্ত্রে পেয়ে থাকি, কিন্তু আমরা এতটা ভেতরে যাব না আজ। কিন্তু মহারাজ দশরথের প্রধানত 3টি রানী, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ী। 3 রানী থেকেই যখন কোনো পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হলো না মহারাজ দশরথের, তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এবং কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের পরামর্শ নিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ পরামর্শ দিলেন যে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করো। মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ করলেন, ঠিক সেই সময় রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র এক উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি অর্থাৎ রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র মহারাজ দশরথকে বললেন যে হে মহারাজ, অনেক পুরনো এক ঘটনা, ব্রহ্মার 4 পুত্র চতুষ্কুমার আমাকে একবার বলেছিলেন, সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনত কুমার, এই ব্রহ্মার 4 পুত্র আমাকে অনেক আগে একবার বলেছিলেন যে মহারাজ দশরথের পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হবে মহারাজ দশরথের, যদি তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করলে মহারাজ দশরথের পুত্র সন্তান হবে। তো আপনি কৃপা করে অশ্বমেধ যজ্ঞ তো করলেন, আপনি কৃপা করে পুত্রেষ্টি যজ্ঞটিও সম্পূর্ণ করুন। তো এইভাবে বশিষ্ঠ মহারাজ সুমন্ত্রের কথা শুনে বশিষ্ঠ মহারাজ উপদেশ দিলেন যে হ্যাঁ, চতুষ্কুমারের কথা সত্য করার জন্য আমাদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা উচিত। মহারাজ দশরথ এবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। সেই যজ্ঞটি যখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, সেই সময় এক দিব্য পুরুষ, যার শরীরের বর্ণ ছিল নীলাভ, নীল বর্ণ তার শরীর, এবং তিনি হাতে এক দিব্য পাত্র ধারণ করেছিলেন এবং সেই দিব্য পাত্রে ছিল দিব্য পায়স। এইভাবে তিনি আবির্ভূত হয়ে সেই পাত্রটি মহারাজ দশরথকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মহারাজ, তুমি এই পাত্রটি নাও এবং এর মধ্যে যে পায়স রয়েছে সেই পায়স তুমি তোমার রানীদেরকে প্রদান করো। এই পায়স ভক্ষণ করে, গ্রহণ করে তারা গর্ভবতী হবে এবং তার থেকে তুমি পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হবে। মহারাজ দশরথ সেই পাত্রটি, এভাবে সেই দিব্যপুরুষ সেই পাত্রটি মহারাজ দশরথের হাতে প্রদান করে দিব্যপুরুষটি অন্তর্ধান হলেন। মহারাজ দশরথ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করলেন এবং তারপর সেই পায়সের পাত্রটি নিয়ে সেই পায়সের অর্ধেকটা পায়েস তার প্রথম রানী কৌশল্যাকে প্রদান করলেন। বাকি পায়েসের 1/4 তিনি প্রদান করলেন সুমিত্রাকে, বাকি 1/4 প্রদান করলেন কৈকেয়ীকে, এবং অবশেষ যে 1/4 বেঁচে থাকলো সেই 1/4 প্রদান করলেন সুমিত্রাকে পুনরায়। এভাবে মহারাজ দশরথ সেই দিব্য পায়স সুমিত্রাকে 2বার প্রদান করেছিলেন। তাই মহারাজ দশরথের সুমিত্রা থেকে 2 দিব্য সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিল। তো এইভাবে সেই দিব্য পায়স গ্রহণ করার পর কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ী গর্ভবতী হলেন এবং এক শুভ দিন শুভক্ষণে তারা 3 জনই, কৌশল্যা মাতা, সুমিত্রা মাতা এবং কৈকেয়ী মাতা, পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। কৌশল্যা মাতার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং শ্রী রামচন্দ্র, যিনি ছিলেন বাসুদেবের অংশ, অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভুজ বাসুদেবের অংশ ছিলেন শ্রী রামচন্দ্র। কৈকেয়ীর গর্ভ থেকে এলেন
ভরত যিনি ছিলেন তৃতীয় চতুর্ভুজ প্রদ্যুম্ন, আর সুমিত্রার গর্ভ থেকে এলেন লক্ষণ এবং শত্রুঘ্ন দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চতুর্ভুজ। দ্বিতীয় চতুর্ভুজ সংকর্ষণ লক্ষণ রূপে এলেন এবং চতুর্থ চতুর্ভুজ অনিরুদ্ধ এলেন শত্রুঘ্ন রূপে। এভাবে রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধের প্রকাশ। এভাবে 4 পুত্র প্রাপ্ত হয়ে মহারাজ দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সম্পূর্ণ অযোধ্যাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহারাজ দশরথের পুত্র সন্তান হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ অযোধ্যায় এক আনন্দের প্রকাশ ছেয়ে উঠল। সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তো এইভাবে সেই রাজপ্রাসাদে সেই রাজকুমার, 4 রাজকুমার, দিব্য রাজকুমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ প্রকাশ ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন লীলা প্রদর্শন করার জন্য। তারা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছেন। যখন 14-15 বৎসরের হয়ে উঠলেন তখন মহারাজ দশরথ তার পুত্রদের বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কারণ তখন ছিল বাল্য বিবাহ প্রথার সময়। তাই মহারাজ দশরথ তার 4 পুত্রের বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। ঠিক তিনি যখন বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই সময় অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দেখে মহারাজ দশরথ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, আনন্দিত হলেন এবং অত্যন্ত সাদরে অভ্যর্থনা করলেন বিশ্বামিত্র মুনির। তারপর মহারাজ দশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে করজোড়ে নিবেদন করলেন, হে মুনিবর, আমি আপনার কিভাবে সাহায্য করতে পারি, কিভাবে সেবা করতে পারি। বিশ্বামিত্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে রাজা, হে মহারাজ, হে দশরথ, আমি যে আশ্রমে থাকি সেখানে আমি অত্যন্ত উত্তিষ্ট হয়ে পড়েছি। রাবণের 2 অনুচর মারিচ এবং সুবাহুর অত্যাচারে আমি অত্যাচারিত। আমি যখন যজ্ঞ করি, তপস্যা করি, তারা এসে অত্যাচার শুরু করে। আমি যখন যজ্ঞ সম্পাদন করি, যজ্ঞ যখন পূর্ণ হতে যায়, তখন সেই মারিচ এবং সুবাহু এসে ওই যজ্ঞের মধ্যে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করে যজ্ঞকে পণ্ড করে দেয়, যজ্ঞ শেষ করে দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে দেয়। যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ করি, আহুতি দিতে যাই, তখন সেই মারিচ এবং সুবাহু অপবিত্র বস্তু মল, মূত্র, মাংস, রক্ত, হাড় ইত্যাদি ফেলে পরে সেই যজ্ঞকে নষ্ট করে দেয়। এভাবে আমি ভালোভাবে যজ্ঞ করতে পারি না, তাদের অত্যাচারে অত্যাচারিত। হে দশরথ, আমাকে যদি সাহায্য করতে চাও তাহলে এই মারিচ এবং সুবাহুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, মুক্তি দেওয়ার জন্য তোমার বড় পুত্র রামচন্দ্রকে আমার সঙ্গে দাও। আমার কার্য সম্পূর্ণ হলে পুনরায় তোমার পুত্রকে আমি অযোধ্যায় তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। মহারাজ দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, কারণ রামচন্দ্র ছিলেন তার প্রাণ। কেনই প্রাণ হবেন না? সেই রামচন্দ্র যিনি কৃষ্ণেরই অংশ, সেই রামচন্দ্র যিনি প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে রয়েছেন, দশরথের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে রয়েছেন, সেই পরমাত্মাই তাঁর পুত্র রূপে এসেছেন রামচন্দ্র রূপে। কেন জীবন মরণ কেন হবে না? দশরথ বলছেন, রামচন্দ্র আমার জীবন, আমার মরণ 2। এই চিন্তা করে দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি আবার সুস্থ হলেন, তখন মুনিবরকে, বিশ্বামিত্র মুনিকে করজোড়ে বললেন, হে মুনিবর, মারিচ এবং সুবাহুর অত্যাচারে অত্যাচারিত, তাদের থেকে মুক্তি পেতে চান আপনি, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি মারিচ এবং সুবাহুকে বধ করব। কারণ রামচন্দ্র এখন বালক, সে ভালোভাবে যুদ্ধ করতে জানে না, যুদ্ধের কৌশল সে শেখেনি। তাই আপনি রামচন্দ্রকে না, আমি আপনার সঙ্গে আমি যাচ্ছি। আমি মারিচ এবং সুবাহুকে খুব সহজেই পরাজিত করব, মেরে ফেলব তাদেরকে, এবং আপনি মুক্ত হবেন তাদের অত্যাচার থেকে। তখন বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথের এই কথা শুনে, রামচন্দ্রকে দেবেন না এই কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তার ক্রোধে সম্পূর্ণ পৃথিবী কাঁপতে লাগলো, সকলেই ভীত হয়ে পড়লেন। মহারাজ দশরথ কোনো উপায় না দেখে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য শেষমেশ রামচন্দ্রকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে যাচ্ছিলেন, তখন ভাই লক্ষ্মণও এসে বললেন, আমিও দাদার সঙ্গে যেতে চাই। কারণ এই রাম এবং লক্ষ্মণকে কখনো আমরা আলাদা করতে পারি না, কারণ রাম হচ্ছেন সেব্য এবং লক্ষ্মণ হচ্ছেন সেবক।
সেবককে কখনো সেব্য থেকে আলাদা করা যায় না। কৃষ্ণ সেবক, বলরাম সেব্য। বলরামেরই অংশ হচ্ছেন শঙ্কর্ষণ, তিনি সেব্য, সবসময় কৃষ্ণের সেবা করে থাকেন। তিনি হচ্ছেন সেবক, সবসময় কৃষ্ণের অর্থাৎ সেব্য অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবা করে থাকেন। বলরাম সেব্য, কৃষ্ণ সেবক। তেমনি শঙ্কর্ষণ কৃষ্ণের সেবা করে থাকেন, কৃষ্ণ সেবক। বলরাম সেবক, কৃষ্ণ সেব্য। কৃষ্ণ সবসময় সেবা নিয়ে থাকে বলরামের কাছ থেকে এবং বলরাম সবসময় সেবা দিয়ে থাকেন। তেমনি শঙ্কর্ষণও সবসময় সেবা দেন, কৃষ্ণের জন্য সেবা করে থাকেন। তেমনি লক্ষ্মণও সবসময় রামের জন্য সেবা করে থাকেন। তাই রাম যখন 14 বৎসরের জন্য বনে গেলেন, তখন লক্ষ্মণও সঙ্গে গেলেন। বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে আজ যেতে চাইছেন, তখনও লক্ষ্মণ বলছেন আমিও যাব, কারণ রাম এবং লক্ষ্মণকে কখনো আলাদা করা যায় না। লক্ষ্মণ সবসময় রামচন্দ্রের সেবা করার জন্য তৈরি থাকে। বলরাম যেমন কৃষ্ণের সেবার জন্য, শঙ্কর্ষণ যেমন কৃষ্ণের সেবার জন্য তৈরি থাকেন, তেমনি লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের সেবার জন্য সবসময় তৈরি হয়ে থাকেন। তাই রাম এবং লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে অযোধ্যা রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। বিশ্বামিত্র মুনি 2 ভাই রাম এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যা নগরী ত্যাগ করে এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। এভাবে রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র মুনি চলে গেলেন, গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে রামচন্দ্র তিনি তার লীলা, তার পরাক্রম কিভাবে প্রদর্শিত করলেন, সেখানে কি ঘটল, সেগুলি আমরা পরবর্তী ভিডিওতে শ্রবণ করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় সিয়াवर रामचंद्र की जय।